ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁੰਨ ਤੇ ਆਉਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਫੁੱਫੜ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਮਾਸੜ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਜਵਾਈ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਵੋਟ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ? ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜੀਏ, ਆਈ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜੀਏ, ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 8 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਿੱਲ ਰੱਦ, MSP ਜੋ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖਤਮ, 5 ਮਿੰਟ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਸਮੇਟਣ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤੇ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਈਏ। ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਡਿਮਾਂਡ ਸਹੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸਪਲਾਈ ਚੰਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਬੜੀ ਪੁੱਠੀ ਜੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਕੰਮ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਰੋੜਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। पंजाब न्यूज़ देख रहे सारे ही देश के दर्शकों का मैं हरजीत कौर स्वागत करती हाँ। दर्शकों, तुहानू पता कि इस किसानी अंदोलन दे विच जिथे कलाकारां ने बड़ा वड्डा योगदान पाया, उत्थे फिल्म डायरैक्टर एक्टर ने भी बड़ा वड्डा योगदान इस किसानी अंदोलन दे विच पाया। तो अमितोज मान जी साडे नाल मौजूद आ, जिहड़े कि एक फिल्म डायरैक्टर भी ने तो एक्टर भी ने। क्योंकि जे असीं गल करदे कि हमेशा ही पंजाब ने या पूरे देश ने कह दिए तो बड़ा वड्डा संताप हो गया सी 1984 ते 47 का। अमितोज मान जी की गल कर लीए तो हवाए फिल्म उन्होंने बनाई सी, जिहदे विच उन्होंने आप एक्ट भी किया सीगा। वीर जी, गल हवाई की फिल्म तो याद आउंदी है क्योंकि 1984 का संताप हो गया पंजाब ने, पर सह लिया। बेशक वो जख्म नहीं जाते, पर की लगता अज दे दौर दे विच भी उदां दे हालात बने हुए ने, उही असी देख रहे हैं कि इदा एक तुसी असल जिंदगी दे विच देखा कि अज संघर्ष करना पै रहा, एक असी फिल्मां दे जरिए देखा कि किस तरह साडे ते 1984 का तशद्दद ढाया। तो किवें लगदा कि समय समय ते सानू इदां दे ही जुल्म सहने पैणगे, कोई इहदा हल भी है? सोचना पऊगा, और मैनू लगता सिर जोड़ के सोचना पऊगा कि कुछ अजिहा करिए कि दोबारा ना होवे। पर तुसी जे कहोगे कि असी चंद बंदियां नूं जिन्हां नूं चुनते रहे हैं चुनांगे तो वो सोचणगे, मन लगदा वो वक्त बीत गया है। सानू आप सोचना पऊगा और सानू आप दियां मंगां सामने रख के कहना पऊगा कि ऐं करो। क्योंकि साडी प्रॉब्लम की है ना, असी मैं हमेशा ना होना कि गुरु साहब दे ज्योति जोत समाउण तो बाद असी 5% सी ते लाहौर ते काबज़ हो गए। किरदार बहुत उच्चा सी। रणजीत सिंह दे राज जान तो बाद असी संघर्ष बहुत लड़े ने, पर असी ना तो उन्होंने उस तरह नाल जित पाए हैं, ना ही रिजल्ट अच्छे कढ़े, तो ना ही साडी किरदार दी भी गिरावट आउंदी गई। शायद इस करके असी ये तकलीफां चों लंघे हैं। सानू किरदार दी उच्चता लियाउणी पऊगी, स्वार्थ छड्डने पैणगे ते समूह दी गल करनी पऊगी। अज तुसीं पंजाब चले जाओ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁੰਨ ਤੇ ਆਉਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਫੁੱਫੜ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਮਾਸੜ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਜਵਾਈ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਵੋਟ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕੌਮ ਬਾਰੇ? ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਖਿੱਤੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ? ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ? ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ? ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜੀਏ, ਆਈ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜੀਏ, ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। सरकार बारे की कहना चाहोगे, जिहड़ी सीधे तौर पर कहती है कि किसान चाहे 2024 तक बैठे रहन, ये बिल आ जिहड़े रद्द नहीं होने? क्योंकि तुसीं देखो कि होंद की लड़ाई लड़ रहे हैं किसान। कहते कि जे असीं वापस जाने तो साडे कोल कुछ नहीं बचदा, साडी होंद ही खत्म हो जू। कि ये सरकार नूं समझ नहीं आउंदी, एक बिल ही तो है, वो रद्द क्यों नहीं कर रहे? की लगदा तुहानूं कर रहे? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ 24 ਤੱਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਐਂ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਬਾਲੀ ਦੇਰ नहीं टिकना, क्योंकि माहौल हुंदा है। तुसीं अन्ना हज़ारे दी एक मूवमेंट हुई सी लोकपाल नूं लैके, उस तो बाद UPA दा की हाल होया है। ये उस तो कई गुणा वड्डी मूवमेंट है जिहदे ते देश जुड़िया है, दुनिया जुड़ी है, और लोकां दा बहुत वड्डा जन समूह इहदे नाल है। उहदा कारण भी हैगा। इस तो बाद इन्हां दा की हाल होऊगा उन्हां नूं पता है, डर चुके ने। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਓਏ ਕਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਜਦਾ ਉਹ ਵਰਦਾ ਥੋੜੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਓ। ਐਂ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੀਏ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਰਹੀਏ, ਆਪਦੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਬਾਲਾ ਨਾ ਝਾਕੀਏ। ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਝਾਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਆਤਮਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਹਟੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਹੀ ਕਰਨਾ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 8 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਿੱਲ ਰੱਦ, MSP ਜੋ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖਤਮ, 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਸਮਿਟਣ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਆਹ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਲਾਉਂਗੇ। ਇੱਥੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਅਨ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ, ਕਰ ਦਿਓ, ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰ ਲਿਓ, ਜੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਣਾ ਲਓ ਨਵੀਂ, ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਪਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤੇ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਈਏ। ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅੰਬਾਨੀ ਜਾਂ ਅਡਾਨੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਗਣੀ ਆਏ ਦੁੱਗਣੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਮਸਲਾ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਾਓ ਨਹੀਂ, ਸਮਝੋ। ਸਮਝਾਉਣਾ ਛੱਡੋ, ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਮਝ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਮਝ ਗਏ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ, ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ। ਦੇਖ ਮੇਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਲੋ ਜੋਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬਾਏ ਹੈ ਨਾ ਚੁਣੀਏ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਰਹੀਏ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੇ ਰੀਜ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਚੁਣੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਚੁਣਨਾ ਸਹੀ ਸਿੱਖੋ, ਡਿਮਾਂਡ ਸਹੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸਪਲਾਈ ਚੰਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਬੜੀ ਪੁੱਠੀ ਜੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਕੰਮ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਰੋੜਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਸਵਾਰਥ ਛੱਡੋ, ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੋ, ਸਟੇਟ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੋ, ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ, ਉਦੋਂ ਚੁਣੋ, ਹੈ ਨਾ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਹੋਊਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। 350 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਤੱਕ ਵੀ ਚਾਹੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਬਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਜਿੱਤਿਆਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਰੌਣਕ ਵੇਖਿਓ ਜੇ, ਤੇ ਜੇ ਹਾਰ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਓ ਜੇ। ਔਰ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਤਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦੇਣ, ਭਲਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ, ਜਿੱਤਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਲਤਜਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਜਿੱਤੀਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸੇ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਜਾ ਸਕਣ? ਜੁੜ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਖਰ ਗਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਿੱਲਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਇਕੱਠ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧੂਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਜਿੱਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਘਟ ਹੋਊਗੀ।
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨੁਕਸ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿਰੋਧੀ ਟੈਕਟਸ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਟੈਕਟਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਰਾਓ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤੇ ਮੰਨ ਜਾਓ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਡਾਕਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਸੁਣੂਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਮਿਤੋਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਗੀਤ ਬਣਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਿਖਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਤਾਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਮਰੇ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾ ਆਵਾਜ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਜਾਈਏ ਉਧਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਏਕੇ ਨਾਲ, ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ, ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਸੇਜ ਸਾਰੇ ਦੇਤੇ ਆਪਾਂ, ਬਸ ਏਕਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਕੱਠ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਜੁੜ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਸਾਨੂੰ ਗਿਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਿਓ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੜਲਾ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 1 ਤੋਂ 2 ਤੱਕ, 2 ਤੋਂ 4 ਤੱਕ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਹੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੂੰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੇਰਾ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਇਹ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਤੇਰਾ ਤੇ ਜਾਓ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਨ ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।